دنیا کا سب سے اونچا لگژری ہوٹل جس کی 100 سے زیادہ عمارتیں ہیں اور اس ہوٹل کو تعمیر کرنے میں اربوں روپے خرچ ہوئے، لیکن کیا وجہ بنی کہ اس ہوٹل میں 30 سال گزرنے کے باوجود آج تک کوئی ایک شخص بھی نہ جا سکا اور اسے دنیا کا سب سے بدنام ہوٹل کہا جاتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں دنیا کے سب سے مہنگے ہوٹل کی ایسی حقیقت جو شاید آج سے پہلے آپ نے کبھی نہ سنی ہوگی۔ ریو گیونگ ہوٹل شمالی کوریا کی سب سے بلند عمارت ہے اور اس ہوٹل کی اونچائی 330 میٹر ہے۔ یہ عمارت شمالی کوریا کے دارالحکومت پیونگ یانگ کے بالکل درمیان میں بنائی گئی۔ دراصل شمالی کوریا کا کیپٹل خوبصورت عمارتوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن یہاں کی حکومت نے انہی عمارتوں کے بیچ ایک ایسی عمارت تیار کی تھی جو ان سب عمارتوں سے اونچی اور دنیا کا سب سے اونچا اور مہنگا ہوٹل ہونا تھا۔ اتنا اونچا جسے لوگ کئی کلومیٹر دور سے بھی آسانی سے دیکھ پاتے۔ دراصل شمالی کوریا وہ واحد ملک ہے جس کی مغربی ممالک اور امریکہ سے نہیں بنتی، اور انہی ممالک کو دکھانے کے لیے یہ عالیشان ہوٹل بنایا جا رہا تھا۔ اس ہوٹل کی تعمیر آج سے 30 سال پہلے شروع ہوئی تھی۔ کچھ ہی سالوں میں اس لگژری ہوٹل کا ڈھانچہ تیار کر لیا گیا، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج تک اس ہوٹل میں ایک بھی مہمان نہیں ٹھہرا۔ یہ پوری عمارت دہائیوں سے خالی پڑی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں، اور اس عمارت کے اندر کا منظر کیسا ہے، اور کیا کوئی کبھی دنیا کے اس سب سے اونچے ہوٹل کے اندر رہ بھی پائے گا؟ اس ہوٹل کی تفصیل جاننے سے پہلے ہمیں شمالی کوریا کے بارے میں تھوڑی معلومات ہونا ضروری ہے۔ شمالی کوریا دنیا کے سب سے الگ تھلگ ممالک میں سے ایک ہے۔ اس ملک کی ڈکٹیٹرشپ باہر کی دنیا کو اپنے بارے میں زیادہ کچھ بتانا پسند نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود دارالحکومت پیونگ یانگ میں انہوں نے اعلیٰ درجے کی عمارتیں بنائیں تاکہ دنیا کو تاثر دیا جا سکے کہ شمالی کوریا ترقی یافتہ، امیر اور مستحکم ملک ہے۔ اس سنسان ہوٹل کی تاریخ کچھ ایسے شروع ہوتی ہے کہ سال 1945 تک کوریا پر جاپان نے قبضہ کیا ہوا تھا، لیکن جب دوسری جنگ عظیم میں جاپان نے ہتھیار ڈال دیے تو صورتحال بدل گئی۔ کوریا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، جن میں جنوبی کوریا اور شمالی کوریا تھے۔ جنوبی کوریا پر امریکہ کا قبضہ ہو گیا اور شمالی کوریا پر سوویت یونین نے قبضہ کر لیا۔ اس تقسیم کی صورت میں جنوبی کوریا ایک جمہوری ملک کے طور پر دنیا کے سامنے ابھرا اور دنیا کے لیے اپنے دروازے کھول دیے، اور شمالی کوریا ایک ڈکٹیٹرشپ ریاست کی شکل اختیار کر گیا۔ اس ریاست کا نظام ایک ہی خاندان چلاتا ہے۔ آہستہ آہستہ شمالی اور جنوبی کوریا ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ دونوں کے درمیان دشمنی اتنی بڑھ گئی کہ 1950 میں شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان ایک اور جنگ ہوئی، اور یہ جنگ 3 سال تک جاری رہی۔ اس جنگ کے نتیجے میں 40 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی۔ یعنی یہ اتنی بڑی خونی جنگ تھی جس سے واضح ہو چکا تھا کہ اب شمالی اور جنوبی کوریا نے آپس میں کبھی نہیں ملنا۔ اگرچہ جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن آج تک دونوں ممالک کے درمیان پرتشدد واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی شمالی اور جنوبی کوریا آج بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ 1986 میں جنوبی کوریا کی ایک کمپنی سنگاپور میں ایک ہوٹل تعمیر کرتی ہے جو اس وقت کا دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل ہوتا ہے۔ صرف 2 ہی سالوں بعد جنوبی کوریا اولمپکس کی میزبانی کرتا ہے، جو کہ کسی بھی ملک کے لیے انتہائی فخر کی بات ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت کے شمالی کوریا کے حکمران کم il سنگ کو جنوبی کوریا کی یہ ترقی، عزت اور شہرت بالکل پسند نہیں آتی۔ یہ جنوبی کوریا کے مقابلے میں اس سے کچھ بڑا کرنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے پلٹ کر وار کیا، اور 1989 میں شمالی کوریا نے ورلڈ فیسٹیول آف یوتھ اینڈ اسٹوڈنٹس کی میزبانی کی۔ اس عظیم ایونٹ میں دنیا کے 177 ممالک سے 10,000 سے زیادہ لوگوں نے آنا تھا۔ اس ایونٹ سے پہلے شمالی کوریا نے دارالحکومت پیونگ یانگ کو سنوارنے کے لیے $4 ارب خرچ کیے۔ نئی سڑکیں، اسٹیڈیم اور شاندار عمارتیں بنائی گئیں۔ انہی منصوبوں میں ایک خاص چیز شامل تھی، اور وہ تھا دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل بنانا۔ ایک ایسا ہوٹل جو جنوبی کوریا کے ہوٹل سے بھی 104 میٹر اونچا ہونا تھا۔ یعنی شمالی کوریا مقابلے میں آ کر دنیا کے سب سے اونچے ہوٹل کا ریکارڈ جنوبی کوریا سے چھین کر اپنے نام کرنا چاہتا تھا۔ یہ ہوٹل آئیفل ٹاور سے بھی اونچا بنایا جانا تھا۔ اس ہوٹل کا نام ریو گیونگ ہوٹل رکھا گیا، اور اس کا ڈیزائن منفرد اور عجیب تھا۔ اس عمارت کو اس انداز میں بنایا جانا تھا کہ اس کے 3 بڑے پر ہوں،
जो 70 डिग्री के ज़ाविये पर झुके हुए हों और तीनों विंग्स होटल के ऊपर जाकर आपस में मिलकर कौन की शक्ल बनाते हों। इस होटल को इस अंदाज में तामीर किया गया कि इसकी शक्ल देखकर कभी ये अहराम मिस्र की तरह लगता है, कभी पहाड़ और कभी किसी रॉकेट की तरह लगता है। इस होटल की 105 मंजिलें हैं, जिनमें तकरीबन 3000 कमरे हैं, और होटल के बिल्कुल ऊपर जहां नोक ख़त्म होती है वहां 5 रेस्टोरेंट बनाने की तैयारी थी। ये रेस्टोरेंट ऐसे बनने थे कि अवाम 360 डिग्री का नज़ारा ले सके, यानी कि इन होटलों को रोटेटिंग बनाया जाना था। तो बात 1987 की है, जब शुमाली कोरिया ने रियोगेयोंग होटल की तामीर का आगाज किया। प्लान ये था कि सिर्फ 2 साल बाद यानी 1989 में वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ यूथ एंड स्टूडेंट्स के मौका पर जब पूरी दुनिया से लोग यहाँ आएंगे तो इस होटल को खोला जाएगा। होटल की मंजिलें एक के बाद एक तेजी से बनती गईं। होटल की बिल्डिंग दिन ब दिन कंप्लीट होने के करीब जा रही थी, लेकिन जल्द ही शुमाली कोरिया को अंदाजा हो गया कि सिर्फ 2 साल में इस होटल को मुकम्मल करना एक गलत सोच थी। लिहाजा जो मेहमान दूसरे मुल्कों से आए थे, इन्हें इस होटल के बजाय दूसरे होटलों में ठहराया गया। होटल के इफ्तिताह की तारीख मजीद 3 साल यानी 1992 तक मौखर कर दी गई, लेकिन इसी दौरान एक बड़ा वाक़या रोनुमा हुआ। 1991 में सोवियत यूनियन का खात्मा हो गया, यानी सोवियत यूनियन के टूटने के साथ ही शुमाली कोरिया ने अपना सबसे अहम इत्तेहादी और माली मददगार खो दिया, और अगले ही साल 1992 में ये होटल अपनी 330 मीटर की मुकम्मल ऊंचाई तक तो पहुंच गया और आसपास की हर चीज़ से ऊंचा नज़र आता था, लेकिन अभी तक ये होटल मुकम्मल नहीं हुआ था। इस वक्त तक इस होटल की तामीर पर 75 करोड़ अमरीकी डॉलर खर्च हो चुके थे, लेकिन इस होटल का अंदरूनी स्ट्रक्चर मुकम्मल करने के लिए शुमाली कोरिया के पास मज़ीद पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से 1993 में तामीर का काम मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया। एक वक्त जो मंसूबा मगरबी ममालिक की आड़ में शुरू किया गया और मुल्क की शान समझा जाता था, अब वही मुल्क की शर्मिंदगी का बाइस बन गया। इस होटल में अभी तक ना खिड़कियां थीं और ना ही अंदरूनी निज़ाम, अभी तक सिर्फ ढांचा तैयार हुआ था। इस वक्त शुमाली कोरिया की आवाम इंतहाई गुर्बत का शिकार थी। मुल्क में ना खाने को कुछ था और ना ही बिजली, इलाज जैसी बुनियादी सहूलियात। अब मुल्क की क़ियादत किम जोंग इल के हाथ आ गई, जो शुमाली कोरिया के नए डिक्टेटर बन चुके थे, लेकिन वो दुनिया को कोई कमज़ोरी नहीं दिखाना चाहते थे, इसीलिए दूसरे मुल्कों से जो इमदाद आती इनको भी ठुकरा देते। इसी दौरान एक अजीब बात हुई। रियोगेयोंग होटल को अचानक सरकारी तस्वीरों से गायब कर दिया गया। शुमाली कोरिया का मीडिया अपने दारुल हुकूमत की जब भी तस्वीर शाया करता तो दुनिया की बेइज्जती से बचने के लिए इस ढांचे नुमा होटल को एडिट करके तस्वीर से निकाल देते। इस होटल का होना पूरे मुल्क के जवाल की अलामत बन चुका था, इसीलिए इसे तस्वीरों से गायब करना पड़ा। लेकिन 15 साल बाद यानी 2008 में अचानक हलचल शुरू हुई और एक मिस्री कंपनी ओरास्कोम ने इस होटल की खिड़कियां और अंदरूनी स्ट्रक्चर मुकम्मल करने का मुआहदा किया। 2011 तक होटल की खिड़कियां और बैरूनी स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका था, लेकिन इसी साल किम जोंग इल का इंतकाल हो गया और इनका बेटा किम जोंग उन इक़्तिदार संभालता है और जर्मनी की एक और कंपनी को बिल्डिंग के ऊपर वाले हिस्से में होटल तैयार करने को कहता है। ऐसा होटल जिसका ख्वाब दहाइयों से देखा जा रहा था, अब इसका इफ्तिताह बहुत ही करीब था। लेकिन 2013 में जर्मनी की कंपनी ने एक बार फिर शुमाली कोरिया और मगरबी ममालिक के दरमियान बढ़ती कशीदगी को देखकर अपना मंसूबा मनसूख कर दिया और इस होटल का काम मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया और आज तक ये होटल कभी नहीं खोला गया। किसी भी शख्स को इस होटल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं। इस होटल की दीवारें अंदर से टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। माहिरीन का कहना है दरअसल इस होटल को ठीक से तामीर ही नहीं किया गया। आज तक ये ढांचा नुमा इमारत शुमाली कोरिया के कैपिटल के बीच में खड़ी है और इस होटल को अब नया नाम होटल ऑफ डूम यानी तबाही का होटल कहा जाता है। 2018 में रियोगेयोंग होटल के ढांचे पर लाइटिंग करके एक बार फिर दुनिया के सामने लाया गया। इसकी पूरी इमारत पर हज़ारों LED लाइट्स लगाई गईं और इन लाइट्स में 4 मिनट की वीडियो बार बार चलती है। इस वीडियो में शुमाली कोरिया की तारीख और हुकूमती नारे चलते हैं, लेकिन होटल के अंदर की इमारत मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है। जो इमारत शुमाली कोरिया के कैपिटल में मगरबी दुनिया को दिखाने के लिए तैयार की गई थी,
वही इमारत शुमाली कोरिया की डिक्टेटरशिप की इबरतनाक निशानी बन चुकी है। लेकिन होटलों के अलावा शुमाली कोरिया एटमी तजर्बात, सरकारी एक्शन फिल्मों और अपनी आवाम पर दबाव डालने की वजह से आज भी दुनिया भर में मशहूर है। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।